परसों भी नहीं सी आई, कल भी नहीं आई, अज भी नहीं आई। तो वो इनकुआयरी करके वापस जा रहे हैं, बड़े निराश हो गए वापस जा रहे हैं कि वो वैक्सीन उन्होंने वास्ते आ नहीं रही। जिवें हुण तुसीं सेवा कर रहे हो, ये सेवा सरकार नूं नहीं चाहिए करनी? इस बारे मैं कुछ नहीं कह सकता। सानू तो जो सरकार ने बाबा जी अगे रिक्वेस्ट की है तो असी बाबा जी ने साड़ी ड्यूटी लाती है, असी सेवा कर रहे हैं इतने प्रेम प्यार के नाल। 300 वैक्सीन रोज़ आ रही है तो 300 बड़े आराम नाल असी ला रहे हैं। जे सानू वैक्सीन होर ज़्यादा मिले तो असी वो भी लावांगे। 18+ जिहड़े ने उन्हां दी वैक्सीन नहीं आ रही परसों की, तो वो वापस जा रहे हैं। सिर्फ एक जी 300 की रैशो ही उन्होंने वालों सरकारों वालों आ रही है या नहीं? सरकार वो 300 ही आ रही है। 300 तो ज़्यादा भी आवे तो सानू कोई मुश्किल नहीं, असी वो भी। राधा स्वामी डेरे वालों भी कुछ मदद दी जा रही है वैक्सीन को लैके? नहीं, सानू एक गौरमेंट वालों प्रोवाइड की जाती है। जिन्ना भी सिविल हस्पताल वालों वैक्सीन आती है वो असी लाने। साड़ी सिर्फ सेवा लाउंदी आ। अज तकरीबन 100 तो अबाउट टोकन बने गए हैं, अंदर आ गए हैं। तो जो जो आई जा रहे हैं तो उन्होंने अंदर टोकन दे जा रहे हैं। हुण बाहर कोई वेटिंग में कोई नहीं बैठा होया। दोस्तों, कोविड-19 के चलदियां जिथे लगातार महामारी अपने पैर पसारती नज़र आ रही है, उत्थे ही सरकारां वल्लों कोविड वैक्सीन लगवाउण दी जिहड़ी गल कही गई है तो लगातार सरकारी हस्पतालों और निजी हस्पतालों नूं लैके अगर गल करिए या नवें जिहड़े सेंटर कोविड सेंटर बनाए गए हैं जिथे वैक्सीन लगाई जाएगी तो उन्हां दे विच भी लगातार जिहड़ा है वो वैक्सीन की घाट नज़र आ रही है। तुहानूं दस दिए कि अमृतसर दे विच जिथे कि राधा स्वामी डेरे विच जिथे सरकारां वल्लों सिविल हस्पताल की बजाय सेंटर बदल के राधा स्वामी डेरे कर दिता गया तो उहदे विच भी हुण वैक्सीन की घाट नज़र आनी शुरू हो गई है। तुहानूं तस्वीरां दिखाना चाहांगे। इस टाइम असीं मौजूद हाँ अमृतसर के राधा स्वामी डेरे दे विच जिथे लोग जिहड़े ने इत्थे वैक्सीन लगवाउण लई पहुँचते हैं, पर जिथे कि सिविल हस्पताल की अगर गल करिए तो सिविल हस्पताल दे विच जिथे वैक्सीन की घाट नज़र आ रही सी तां हुण इत्थे राधा स्वामी डेरे विच भी वैक्सीन की घाट नज़र आनी शुरू हो गई है। क्योंकि जिथे पॉपूलेशन की अगर गल करिए तो अमृतसर दे विच 26 लाख जिहड़ी पॉपूलेशन जिवें दसी जाती है तो इत्थे लोग जिहड़े ने वैक्सीन लगवाउण लई हज़ारां की तादाद दे विच पहुँचते हैं, तो पर वैक्सीन जिहड़ी है वो सिर्फ मुहैया कितनी करवाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ 250 तो 500 के करीब जिहड़ी है वो वैक्सीन इत्थे पुजदी है। पर जिथे जो इत्थे शुरुआत की गई सी 1 मई नूं इत्थे राधा स्वामी डेरे दे विच शुरुआत की गई सी, तो उस शुरुआत दे विच दोवां पासे इत्थे 2 ब्लॉक बनाए गए सन, ते जिहदे विच एक ब्लॉक जिहड़ा सीगा उदों 18 तो लैके 44 साल का बनाया गया सी, ते दूजा ब्लॉक जो कि 45 तो अबव जिन्ने भी उम्र के लोग होणगे उन्हां दे लई बनाया गया सी। पर दूसरे पासे की अगर गल की तुहानूं तस्वीरां दिखाना चाहांगे कि जिथे ए ब्लॉक दे विच 18 तो लैके 44 साल के व्यक्तियों जिहड़े नौजवान सीगे उन्हां नूं वैक्सीन लगदी सी, तां हुण वो बिल्कुल ये ब्लॉक जिहड़ा है वो खाली पिया होया है। क्यों? उसकी वजह की है? सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन की कमी है। सरकारां वल्लों वैक्सीन जिहड़ी है मुहैया नहीं करवाई जा रही, तां करके इस ए ब्लॉक दे विच कुर्सियां जिहड़ियां ने वो खाली पईयां होईयां ने। तो इत्थों के सेवादार जिहड़े इत्थों के मुखी सेवादार ने उन्हां नाल भी गलबात करके देखांगे कि वैक्सीन की कमी किस कारण आ रही है, कि लोग ज़्यादा आ रहे हैं या सरकारां वल्लों बिल्कुल ही वैक्सीन जिहड़ी है वो घट भेजनी शुरू कर दी गई है। अगर गल करिए पूरे पंजाब दे विच, तां पूरे पंजाब दे विच वैक्सीन की कमी नज़र आनी शुरू हो गई है। क्योंकि सरकार अपनी जिहड़ी अगर गल्लां ते वड्डियां करदियां ने, पर सरकारां वल्लों उस गल्लां ते खरिया नहीं उतरिया जा रहा। तां इस लगातार जिवें सरकारां वल्लों वड्डे दावे किए जाते हैं, वैक्सीन की गल कही जाती है कि वैक्सीन लगानी बहुत जरूरी है तां जो करोना की महामारी नूं रोकिया जा सके, पर लगातार जिहड़ा है उस जिहड़े उन्हां दे बयान ने वो उल्ट ही दिखाई देने शुरू होंदे जा रहे हैं। तो अमृतसर दे विच राधा स्वामी डेरे विच जिथे जो 1 मई नूं शुरुआत की गई तां उदों लंबी कतारां जिहड़ियां ने वो इस डेरे दे विच देखण नूं मिलदियां सी। तां एंट्रेंस जिहड़ा है वो 8 बजे इत्थों दा गेट खोल दिता जांदा है, तो उस गेट खोलण तो बाद लंबी कतारां जिहड़ियां ने उन्हां नूं स्टैप बाय स्टैप जिहड़ा है इत्थे जिस तरह के अरेंजमेंट्स उन्हां वल्लों कीते गए ने उस अरेंजमेंट के अधीन जिहड़ा है उन्हां नूं 9 बजे एंट्रेंस करन दिता जांदा है। एंट्रेंस करन तो बाद उन्हां नूं टोकन दिते जांदे ने। टोकन देण तो बाद जिहड़ा है उन्हां नूं कुर्सियां दे उत्ते जिवें कि इत्थों दे सिस्टम अनुसार बिठाया जाता है कि उन्होंने टोकन तो बाद उन्होंने जोड़े डॉक्यूमेंट्स ने वो देखने तो बाद उन्होंने एक स्पीकर राही अनाउंसमेंट राही उन्होंने
ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟੋਕਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਕੈਬਿਨ ਟਾਈਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਬਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਟਾਈਪ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬੋਲਦੇ। ਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਦੀ 45 ਪਲੱਸ ਵਾਸਤੇ 300 ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ 300 ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। 18 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਕੇ ਆਓ, ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? 45 ਤੋਂ ਅਬਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ? 45 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਡੋਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਅੱਜ 300 ਆਈ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ 300 ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 300 ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਆ ਉਹ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ 300 ਦੀ ਰੈਸ਼ੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300 ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਸਰ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਵਾ, ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਈਦਾ। ਚੇਅਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੋਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ-ਵਾਰ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਗੇਟ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਟਾਟ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਵਜੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ। ਫਿਰ 9 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। 9 ਵਜੇ ਫਿਰ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਥਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਟੋਕਨ ਦੇ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ BP ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। BP ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਈਦਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਬੈੱਡ 2 ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਟੋਕਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅੱਜ? ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ ਅਬਾਊਟ ਟੋਕਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ।
ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਟੋਕਨ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਨੋਟਿਸ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਅਗਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਲੋਕ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਓ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਰਨੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਸਟੈਪ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਟੋਕਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਿਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੈਬਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੂਰੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਣੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਬਵ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 44 ਸਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਰੂਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 10 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਟੇਬਲ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 2 ਬੈੱਡ ਮੌਜੂਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੈਸਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕੈਬਿਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਬੈੱਡ ਇੱਥੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਿਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿ ਫਸਟ ਏਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਤੱਕ, ਜੋ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ 45 ਤੋਂ ਅਬਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 300 ਡੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਓ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਅਗਰ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੀ ਅਟਵਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।